सत श्री अकाल जी, मैं हाँ पंकज कपाही ते न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस लड़ाई नूं लड़ रही है। और इस लड़ाई दे विच जो फ्रंट लाइन ते सामने आए ने उन्हें डॉक्टर, उन्हें पुलिस और पंजाब पुलिस की एक तस्वीर पिछले दिनों च बदली है। किस तरीके दे नाल पंजाब पुलिस ने लोकां दे नाल उन्हां दे बर्थडे सैलीब्रेट किए और एक अजिही तस्वीर बनाई कि शायद पंजाब पुलिस की वो तस्वीर पिछले दिनों च नज़र नहीं आती सी। और इस वे पंजाब पुलिस के मुखी DGP दिनकर गुप्ता होरी साडे नाल ने। और किस तरीके का जो कोरोना वायरस की एक लंबी लड़ाई है, किस तरीके का पंजाब पुलिस का रोड मैप रहने वाला है और जदों 4 घंटिया के लिए जिहड़ा वै ढिल दी गई है तो चैलेंज होर ज़्यादा वध जाते हैं। DGP साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। मेहरबानी जी, थैंक यू पंकज जी। डी साहब सब तो पहला हाउस का जोश पूरा कायम है जी। मैं कल भी अपनी मीटिंग की सी, कल सारे DCs SSPs की मीटिंग सी चीफ मिनिस्टर साहब के नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जोश देखने च आया। सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होवे, चाहे पुलिस होवे, साडे सारे ਜਿਹੜੇ सीनियर अफसरान। परसों मैं एक मीटिंग की सी, करीब 680 अफसर, पहली एक मीटिंग सी अपनी किस्म की। पहला कदे मतलब सारे SHO साडे करीब 400 SHO साडे करीब 400 थाने हैं पूरे सूबे दे विच। वो सारे SHOs जुड़े उस मीटिंग के लिए 117 साडे DSPs हैगे हैं जिहड़ियां साडियां सब डिविजनस हैगियां ते बाकी मैं SSPs साडे CPs जिहड़े कमिश्नरेट्स हैगियां 3 जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। इस तो इलावा साडे IG DIG साडे सीनियर अफसर ADGPs जिहड़े हैडकुआटर ते हैगे हैं। सो करीब असी 680 अफसर उस एक पहली बार एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की सी, जिहदे विच मैं सब नाल गलबात की, उन्हां दे व्यूज़ लिते रिलैक्सेशन बारे, करफ्यू के बारे, उन्होंने होर सुनेहे दिते, मैसेजेस विचार विटांदरा किया। सो जोश बिल्कुल कायम है। औखा टाइम है एक। कल जिवें साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे सी पंजाब दे अपनी गल च कि ये जिहड़ा है ये इहो जी दस रहे सी कि मैनूं 50 साल हो गए पब्लिक लाइफ दे विच, सानूं तां उन्हां तजर्बा नहीं है, पर वो अपने तजर्बे की गल कर रहे सी कि इस तो औखा टाइम या इहो जी एक अनप्रैसिडेंटेड सिचुएशन कि ये बड़ी मुश्किल टाइम है पूरी दुनिया के लिए। मतलब सो एक यूनीक एक चैलेंज है, लेकिन मैनू बड़ी खुशी है, मैनू बड़ा फ़ख्र है, मैनू बड़ा मान है अपनी पुलिस फोर्स से। पंजाब पुलिस एक बड़ी बहादुर फोर्स है तो बहुत जज्बा रखती है, बहुत जोश रखती है। तो मैनू खुशी है कि करीब 40 दिन होने वाले हैं साढ़े करफ्यू 23 मार्च को लग्या सी। साड़ी फोर्स बिल्कुल कायम है, पूरा जोश कायम है। साडा हर अफसर बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, पुलिस का भी काम कर रहा है। उस तो अलावा जिवें तुसीं जिक्र किया कि बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके सोशल सर्विस एक मिशनरी झील दे नाल काम कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट करते पे हैं, उन्हां दी सेवा कर रहे हैगे हैं असली मायने दे विच। DGP साहब, मैं इसे करके कहा कि पंजाब पुलिस की तस्वीर बदली। शुरुआती दौर च जदों सख्ती की जरूरत सी उदों तस्वीरां आईयां, डंडे मारे गए, लेकिन जदों पंजाबियों ने कल्लापन महसूस किया तो उत्थे केक लेके भी पहुंचे, सैलीब्रेशन करते हुए भी नजर आए। ये इस दे पिछे किवें CM साहब का तो एक रोल सीगा, लेकिन ये किवें तस्वीर बदली, क्योंकि सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा सहारा पंजाब पुलिस लै रही। देखो इवें है कि कुछ चीज़ां हुईयां जदों शुरुआत हुई। पहली बार होया सीगा कि 3 करोड़ जनता जिहड़ी है, लोग हैं पंजाब दे, जिहड़े वसनीक हैं पंजाब दे, पूरे सूबे दे विच करफ्यू नहीं कदे लगा। ये पहली मरतबा यह जी चीज़ हुई। पहला की हुंदा कि किते कोई प्रॉब्लम आ गई, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ गई, कोई महला 1 बंद करता, 2 बंद करते, 4 करते, सब डिवीजन बंद करती, ज़िला बंद करता, एक इलाका शहर का बंद करता। पर एडा वड्डे पद्धर ते 3 करोड़ लोगों नूं गुजारिश करनी, बेनती करनी, उन्होंने कहना कि तुसीं घर दे अंदर रहो। सो बड़ा मुश्किल काम हैगा। सो उन्हों करन लई काफ़ी सारे उपराले किए गए, मैसेजिंग की गई। सो लेकिन लोगों ने साडा साथ दिता है। कुछ ऐसी चीज़ां हुईयां जिहड़ियां अवॉइडेबल सन, जिहदे लई मैं आई अपॉलोजाइज्ड ऑल्सो। बट ओवरऑल कुछ पेशेंस लूज की गई, कुछ लोगों ने की, कुछ साडे पुलिस ऑफिसर्स ने भी कुछ ऐसे एबरेशंस हुईयां होणगियां। बट ओवरऑल आई मीन द पुलिस ऑफ पंजाब हैज़ रिजन टू द चैलेंज। ईच सिंगल मैन वर्किंग, I am actually proud of each one of Punjab police officer of साड़ी 80,000 की फोर्स है।
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਟੂ ਦ ਚੈਲੰਜ, ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ACP ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਥੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ACP ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵੀ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ 48,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਨ, ਰੋਡਸ ਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 48 ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੱਕ DSP, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ SHO ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਟੇਬਲੇਟਸ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ SSPs, ਸਾਡੇ CPs, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 130 ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲਸ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਕਰੀਬ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਖਰੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਸਟਾਫ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ 400 ਥਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੰਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਰਨਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਾਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਸੈਂਪਲ ਲਵੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨੋਬਲ
ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਫੀਲਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਫੀਲ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਟੂ ਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ DGPs ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, UP ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੰਡਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਖਤ ਸੀਗੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਫਿਊ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ CPs SSPs ਨਾਲ, ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ। ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ SSP ਮੋਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 93,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਲੇਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੰਡਵਾਈਆਂ ਪਬਲਿਕ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ DC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 7 ਤੋਂ 11 ਵਾਲੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ, ਕਿਤੇ ਸਟੈਗਰਡ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਚੈਲੰਜ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਡਿਊਟੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। 29 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਰੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ, ਅਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫੀ 8,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ FIRs ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਯੈਸ, ਵਿਦ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਵਿਦ ਅਦਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਨਕਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ 112 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਆਫਿਸਰ ਮਿਸਿਸ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਮਨ, ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵਿਮਨ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼। ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੁੱਡੋ 'ਚ
ਵਾਈਫ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਏਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਟਾਪ ਫਰਮ Honorable CM Punjab, and we have clear directions and we will come down very strongly। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, FIR ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ OAT ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ OAT ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੈਨ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨ ਆਰ ਸਟ੍ਰਾਈਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨੀਪਤ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਾਡਾ JNK ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਮਾਲਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਡੂਮਵਾਲੀ, ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ DCs, SSPs, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ हैं, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕਰਤੇ हैं ਬਾਰਡਰ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ हैं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ JNK ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ 6-7 ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੀਬ 6 ਐਸਪੀਜ਼ 6 ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੂ ਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ 'ਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ BC ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਿਸਿਟ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਅਰਐਵਰ ਵੀ ਗੈਟ ਐਨੀ ਸੱਚ ਰਿਪੋਰਟ। DGP ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ 3.0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੀ ਵਿਦ ਅਸ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸ। We are there to serve you, to support you, to sacrifice for you. Thank you very much. Jai Hind। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।